اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہو گئی ایمان و عقیدہ اور دوسری چیز کیا ہے؟ عمل۔ افسوس کی بات یہ ہے آج کے زمانے میں آپ دیکھیں گے بہت سارے جو ہے نمازی آپ کو ملیں گے، بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ نماز پہ نماز پڑھتے جا رہے ہیں، تسبیح پہ تسبیح پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن حال یہ ہے اس کا ایمان جو ہے کمزور ہے، عقیدہ جو ہے ڈھلمل ہو گیا، عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسے لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو اور حج بھی کرتے ہو، لیکن ایمان کمزور ہے، عقیدہ جو ہے کمزور ہو گیا، تو ایسے لوگ کامیاب ہے یا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتا دوں محترم سامعین، سب سے ضروری اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان سچا ہے، ایمان اگر اچھا ہے، ایمان میں کسی طرح کا کوئی کھوٹ نہیں ہے، عقیدے میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے، تو ایمان والا بندہ اگر ایمان والا بندہ لاکھ گنہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن ایمان اگر اس کا بچا ہوا ہے، عقیدہ اس کا درست ہے، تو وہ جو ہے مرنے کے بعد جنت ضرور پائے گا۔ اب یہ ہے کہ عمل اگر نہیں ہے تو عمل نہ ہونے کی وجہ سے اسے سزا بھگتنی پڑے گی، یہ الگ چیز ہے، لیکن ایمان اور عقیدہ اگر ٹچ ہے تو وہ ضرور کیا ہوگا؟ کامیاب ہوگا۔ اب آپ کو میں بتاؤں، مان لیجیے آپ کے گاؤں کا کوئی غیر مسلم آپ سے کہے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو آپ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ کیا اسے کہیں گے کہ سب سے پہلے تم غسل کرو؟ کیا اسے آپ کہیں گے سب سے پہلے اچھی طرح وضو کرو اور ابھی نماز عشاء کا ٹائم باقی ہے، چلو نماز عشاء ادا کر لو؟ اور پھر آپ یہ کہیں گے ارے میں تمہیں جانتا ہوں، تم ہمارے گاؤں کے مالداروں میں سے ہو، تمہارے پاس دولت ہے، تم زکوٰۃ پہلے ادا کرو۔ اگر رمضان کا مہینہ ہو تو کیا آپ اس سے کہیں گے کہ روزہ رکھو؟ اگر مان لیجئے حج کا موسم چل رہا ہو، لوگ حج کی تیاری کر رہے ہو اور وہ ہے غیر مسلم اور وہ کہے مجھے مسلمان ہونا ہے، تو کیا آپ کہیں گے پہلے حج کرنے چلو؟ نہیں۔ جتنے علماء کرام ہیں کوئی عالم دین یہ نہیں کہے گا کہ ابھی نماز کا ٹائم ہے، پہلے غسل کر کے وضو کر کے نماز ادا کرو یا روزہ رکھو یا زکوٰۃ ادا کرو، بلکہ سب سے پہلے اسے کہے گا کہ پر اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی سب سے پہلے اسے کلمہ طیبہ پڑھایا جائے گا، سب سے پہلے مسلمان بنایا جائے گا، یعنی سب سے پہلے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی وسلم کے دامن سے اسے جوڑا جائے گا، مسلمان بنایا جائے گا۔ سب سے پہلے اگر اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایمان دیا جائے گا، یعنی ایمان کی دولت دی جائے گی۔ اگر اس کو ایمان کی دولت مل گئی یعنی مسلمان بن گیا، تب جا کر کے اس پر نماز فرض ہوگی، مسلمان بن گیا تب جا کر کے روزہ فرض ہوگا، مسلمان بن گیا تب دولت ہے، سال گزرنے کے بعد تب زکوٰۃ فرض ہوگی، اب مسلمان بننے کے بعد دولت ہے تب حج فرض ہوگا۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ عمل کا جو ہے مقام بعد میں آتا ہے، سب سے پہلے جس کا مقام آتا ہے وہ مقام ہے ایمان کا، عقیدے کا۔ اب محترم سامعین، اب ایسا آدمی جس کا ایمان ہی کمزور ہو، ایمان صحیح نہ ہو، ایمان اس کا بہتر نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، اب عقیدہ کیسے درست نہ ہو؟ یعنی وہ مسلمان اگرچہ ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن نبی کی شان میں گستاخی کر دیا، اور نبی کی شان میں گستاخی کرنے کے ساتھ قرآن کی شان میں گستاخی کیا، قرآن کی توہین کر دیا، نبی پاک کی توہین کر دیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب مان لیجئے مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، اس کی عمر 40-50 سال ہو گئی، کلمہ پڑھتا رہا، نبی پر سلام بھی پڑھتا رہا، درود بھی پڑھتا رہا، لیکن اس نے نبی کی شان میں توہین کر دی۔ اور توہین کیسی کر دی؟ اب آپ کو میں ایک ایگزامپل دوں محترم سامعین، ایک بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے مصنف گزرے ہیں اور عاشق رسول علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے نبی پاک کے جوتے مبارک کی اگر توہین کر دیا، یعنی جوتے مبارک کو جو آقا کریم کے جوتے مبارک ہیں اس کو عربی میں نال کہا جاتا ہے۔ اب علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر کسی مسلمان نے نبی پاک کے جوتے یعنی نال مبارک کو اگر نوئل کہہ دیا، یعنی تصغیر کے طور پہ، اب نوئل کا مطلب یہ ہوا کہ نال کا معنی ہوتا ہے جوتا اور نوئل کا معنی ہوتا ہے جوتیا، تو اب جو ہے اس نے اگر مان لیجئے توہین کی نیت سے کر دیا، اب اس کی تصغیر بیان کر دیا، یعنی جوتے کی جگہ میں
कह दिया कि नबी की जुतरिया कह दिया, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं अब वो ईमान से निकल गया। गौर कीजिए, अगर किसी ने नबी के जूते की अगर तौहीन कर दी तो वो ईमान से ऐसा निकल जाएगा कि लाख तौबा करे। अगर नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया है तो वो क्या है, मुर्तद हो जाता है। अब पता क्या चला, अगर नबी पाक के जिस्म अथर से टच होने वाला एक जूता मुबारक, नाल मुबारक की तौहीन करे, ईमान से निकल जाए। तो अब आप गौर करें, जो मौलवियों ने नबी पाक को अपने जैसा भाई लिख दिया, जिन मौलवियों ने ये लिख दिया कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जिन मौलवियों ने ये लिख दिया नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, जिन मौलवियों ने ये लिख दिया कि नबी जो है वो जमाल से ज्यादा जलील है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, जिन मौलवियों ने ये लिख दिया कि नबी को किसी चीज का पावर नहीं है, कोई इख्तियार नहीं है। अब आप गौर करें, अल्लामा काज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह अलैह की तहरीर की रोशनी में अगर कोई आका के जूते मुबारक की तौहीन कर दे वो ईमान से निकल जाता है। बार बार तौबा करे फिर भी वो ईमान से निकल गया। तो अब जिसने नबी को अपने जैसा भाई कह दिया, जिसने कह दिया नबी मरकर मिट्टी में मिल गया, जिसने कह दिया कि नबी जो है हमारी तरह से है, जिसने कह दिया कि नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, जिसने नबी को के बारे में ऐसा लिख दिया कि अगर नमाज में नबी का ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, तो अल्लाहु अकबर, ऐसे लोग ईमान से निकल गए। अब वो लाख रोजा रखें, लाख नमाज पढ़ें, न सजदे पे सजदा करें, न उसे नमाज काम देगी न रोजा काम देगा, मरने के बाद सीधे जहन्नम में डाल दिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहब क़िला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहतरम सामीन, अब ये बात है जो मैंने आपको बताई तो ये कोई आलिम का कौल नहीं बल्कि ये सीधे कुरान कहता है। आप ये सोचेंगे कि भाई मुसलमान है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज भी करता है, मगर उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं है, ईमान से निकल गया। तो कुरान से पूछिए, कुरान ने कह दिया वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर व मा हुम बिमुमिनीन, कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर ईमान लाए, लेकिन रब क्या कहता है, कहा व मा हुम बिमुमिनीन, वो मोमिन नहीं है। और रब का कुरान फरमाता है, सूरह तौबा की आयत है, ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, रब ने फरमाया तुम अब उज़्र पेश न करो, बहाने न बनाओ, तुम ईमान लाने के बाद, यानी पहले मुसलमान थे, मुसलमान होने के बाद, ईमान लाने के बाद तुम ईमान से निकल गए, यानी तुमने कुफ्र कर लिया, काफिर बन गए। अब आप गौर करें, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने कह दिया ऐसे लोगों के बारे में कि जो मुसलमान था लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी कर दिया, तब ईमान से निकल गया। इस आयत का पस मंजर सुने, सहाबे किराम के साथ हम सब के आका नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर कर रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, और सहाबी का अकीदा सुने, वहीं से आप अपना अकीदा बनाएं। आपको मैंने बता दिया कि ईमान का असल मकाम है, अकीदा का असल मकाम है। अगर ईमान और अकीदा आपका दुरुस्त है, आप लाख गुनहगार हैं, लाख खताकार हैं, लेकिन ईमान की वजह से अल्लाह जरूर आपको जो है जन्नत अता फरमाएगा। ईमान असल है, इसलिए ईमान को आज के जमाने में बचाने की बहुत जरूरत है। चुनांचे आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे किराम के हमरा कहीं जा रहे हैं। एक सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरी एक ऊँटनी है, मेरा ऊँट गुम हो गया है, पता नहीं चल रहा है मेरी ऊँटनी कहाँ है। अब सहाबी का अकीदा सुने, सहाबी को यह भी मालूम है कि मेरे जो आका है, जो अल्लाह के नबी है, उन्हें गैब की खबरें मालूम है, उन्हें पता है कि मेरा ऊँट कहाँ खोया हुआ है, तभी तो वो अर्ज कर रहे हैं। वो सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, मेरा ऊँट खो गया है, और आप बता दें या रसूल अल्लाह कहाँ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुनो, तुम्हारी ऊँटनी फला जंगल में, फला झाड़ी में जो है फंसी हुई है, यानी अल्लाह के नबी ने उसका पता बता दिया। अब उसी सहाबे किराम के मजमे में कोई मुनाफिक भी था। अब वो मुनाफिक जो ईमान लाया हुआ था और जो अपने आप को मुसलमान कहता था, उसने अल्लाह के नबी की जब बात सुनी कि सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई है, अल्लाह के नबी ने जब उसका पता बता दिया, तो अब वो मजाक के तौर पे कहता है कि नबी पाक जो है गैब की भी बातें बताने लगे हैं। अब इतना कहना था कि फौरन अल्लाह का कुरान उतरता है, रब कहता है ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, ऐ वो लोगो
तुम उज्र पेश मत करो, बहाने मत करो, हीले मत बनाओ। अरे तुम ईमान लाने के बाद भी ईमान से निकल गए, काफिर हो गए। अब वो जब सहाबे किराम ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों बोलते हो, अरे अल्लाह के नबी को कल की भी खबर है, आज की भी खबर है, कयामत तक की खबर है, कयामत के बाद की भी खबर है। अब वो शख्स करे तो क्या करे, वो मुनाफिक था। अब वो जो है बहाने बनाने लगा, हीले तलाश करने लगा कि मैं ऐसे ही जो है बात कर रहा हूं ताकि रास्ता गुजर जाए। अल्लाह अकबर। मगर रब ने कह दिया अब तुम लाख उज्र पेश करो, लाख बहाने बनाओ, तुम ईमान से निकल गए और ईमान से निकल करके तुम काफिर हो गए। मोहतरम सामीन, पता चला कि नबी के इल्मे गैब का इनकार कर दिया तो ईमान से निकल गया, नबी के जूते मुबारक की तौहीन कर दी तो ईमान से निकल गया। इसलिए हम ईमान वालों को चाहिए अल्लाह के रसूल से सच्ची मोहब्बत रखें, अल्लाह के नबी से सच्ची मोहब्बत रखें और दिल से मोहब्बत रखें और सारी चीजों से ज्यादा अपनी जान, अपनी औलाद, माल और दौलत, हर चीज से ज्यादा अपने आका से मोहब्बत करें, तभी आप और हम सच्चे पक्के मुसलमान हो पाएंगे। मोहतरम सामीन, चूंकि मजहब इस्लाम बताता है कि ईमान कैसे बचाएं, मजहब इस्लाम बताता है नबी कायनात के साथ आप जो है कैसा अकीदा रखें, इसलिए मैंने आपको ये बातें बताई। अब आप गौर करते चलें, सुनते चलें। मजहब इस्लाम हमें दर्स देता है, मजहब इस्लाम ये कहता है हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, बच्चों को भी पढ़ाएं, उन्हें दीन की तालीम दें। मोहतरम सामीन, अब अगर कोई कुरान की तौहीन कर दे, जैसे इस वक्त में जो है वो नाम निहाद जो नाहंजार खबीसुन नस्ल जो है वसीम रिजवी ने कुरान की शान में गुस्ताखी किया और उसने क्या है पिटीशन भी दाखिल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि 26 आयतों को निकाला जाए। अरे वो क्या, उसके बाप दादा जो है अबू जहल के जमाने के अबू जहल वगैरह की नस्ल का ये वसीम रिजवी आज क्या निकाल सकता है। मोहतरम सामीन, उस जमाने में अबू जहल जैसे बड़े बड़े वांटेड लोगों ने भी कुरान के खिलाफ करना चाहा, कुरान को मिटाना चाहा, कुरान को बदलना चाहा तो नहीं बदल सके। तो आज ये उसकी औलाद क्या निकाल सकती है। लेकिन जरूरत है कि आप जाने, कुरान मुकद्दस को सीखें। अब कुरान मुकद्दस जो है हमें और आपको तालीम जो देता है उसे आप गौर करते चले। कुरान मुकद्दस हमें तालीम देता है कि हम अपने ईमान को बचाएं और अपने जो है ईमान और अकीदे की हिफाजत करें और फिर उसके बाद अपने अमल की हिफाजत करें, यानी ईमान और अकीदा पहले नंबर पर बचाएं, फिर उसके बाद जो है हम इबादत करें तो ताकि हमारी दुनिया भी कामयाब रहे, आखिरत भी कामयाब रहे। मोहतरम सामीन, आपको मैं बता दूं रिश्ते दो तरह के होते हैं। आज के ज़माने में मान लीजिए आमतौर पे ये देखा जाता है कि जो भाई अगर मान लीजिए कि दूसरी जमात से हो गया, जो नबी को अपनी तरह कहता है, जो नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने को नाजायज समझता है, जो नबी से मदद मांगने को शिर्क समझता है। अब आप गौर करें, किसी का भाई उसमें से हो जाए और कोई सुन्नी मुसलमान हो, वो क्या करे। तो मैं आपको बताऊं कि जो रिलेशन होता है, जो रिश्तेदारी होती है, वो जो है जो रिश्ता होता है वो दो तरह का होता है। आप सब भी जानते हैं, गौर से सुने। एक रिश्ता होता है खून का, एक रिश्ता होता है ईमान का। खून का रिश्ता क्या है, मान लीजिए कि जैद और बकर दो भाई हैं, इन दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है ये रिश्ता खूनी रिश्ता है, यानी जैद और बकर का बाप अमर है, दोनों एक बाप से हैं, तो दोनों के दरमियान में जो रिश्ता है खूनी रिश्ता है। अब दूसरा रिश्ता क्या है, दूसरा रिश्ता होता है ईमानी रिश्ता। जैसे हमारा और आपका रिश्ता ये ईमानी रिश्ता है, हम सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन से हमारी और आपकी रिश्तेदारी है, मगर ये कैसी रिश्तेदारी, ये ईमानी रिश्ता है। और ये ईमानी रिश्ता ऐसा है कि आपको बता दूं, जब दोनों के दरमियान कंपेयर हो, जब दोनों के दरमियान मुकाबला हो, यानी एक तरफ खूनी रिश्ता भी हो, ईमानी रिश्ता हो, दोनों में टकराव लाजिम आए। अब एक ऐसा मकाम आ जाए कि दोनों रिश्ते हैं, खूनी रिश्ता भी है, ईमानी रिश्ता भी है, आप किसको सेलेक्ट करेंगे, किसे छोड़ेंगे, किसको अपनाएंगे, किसको छोड़ देंगे। ऐसे मौके पर उलमाए किराम ने लिखा है कि अगर ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते में टकराव लाजिम आए, यानी आपका भाई नबी का गुस्ताख हो जाए, नबी की शान में गुस्ताखी करे, अल्लाह उसके रसूल का नाफरमान हो जाए, आपका भाई है, खूनी रिश्ता है, लेकिन अब आपको आपके भाई को छोड़ देना पड़ेगा। रिश्ता इमाम हुसैन से आपका जो ईमानी रिश्ता है, इमाम हुसैन के रिश्ते को पकड़ लेना पड़ेगा, क्योंकि ये रिश्ता ऐसा है जो इस दुनिया में भी काम देगा, मरने के बाद कब्र में वो खूनी रिश्ता तो काम नहीं देगा, लेकिन नबी कायनात के नवासे का जो ईमानी रिश्ता है यही रिश्ता आपको काम देगा, और इसी के जरिए से आप और हम कामयाब होकर के जन्नत में पहुंच जाएंगे। मोहतरम सामीन, तो आपने जाना कि दो तरह का रिश्ता होता है, और ये चीज को आज
کے زمانے میں ضرورت ہے کہ اگر کوئی جو ہے مان لیجیے بدعقیدہ ہو جائے, کسی کا ایمان خراب ہو جائے, تو آپ اس کی ساتھ چھوڑ دیں, اللہ اس کے رسول سے ڈریں اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو اپنا کر کے اس پر عمل کریں. جو علماء دین آپ کو بتاتے ہیں اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. محترم سامعین, ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سب بھی سن رہے ہیں, غور کرتے چلیں. آج کے زمانے میں ضرورت کیا ہے؟ ضرورت یہ ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جو فرماتے ہیں اور وہ قرآن مقدس کے مفہوم کو بتاتے ہوئے ہم اور آپ کا مرتبہ کیا ہونا چاہیے, ہم اور آپ کو اپنے مقام کو جاننا چاہیے, مرتبے کو جاننا چاہیے. ہم اور آپ ہیں کیا؟ سب سے پہلے یہ جانیں, اپنی ضمیر سے پوچھیں ہم ہیں کون, تو آپ کا دل کہے گا مسلمان ہے. مسلمان ہوتا کون ہے؟ نبی کا وفادار مسلمان ہوتا ہے, نبی سے محبت کرنے والا وفادار ہوتا ہے. تو جو نبی سے سچی محبت کرتا ہو وہ نبی کا وفادار ہوا. اور یہی آپ کی ہماری آواز ہونی چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کوئی اگر پوچھے کہ تم کون ہو, تمہارا نبی سے رشتہ کیا ہے, نبی کو تم بھول جاؤ, نبی سے تم رشتہ داری چھوڑ دو, نبی کو نہ مانو, تو آپ اور ہم کیا کہیں؟ وہی کہیں جو سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ایمان کہتے کسے ہیں؟ محترم سامعین, ایمان کہتے کسے ہیں؟ کیا صرف جاننے کا نام ایمان ہے یا صرف جو ہے ماننے کا نام ایمان ہے؟ تو آپ کو بتا دوں آج کے زمانے میں بہت سارے پڑھے لکھے غیر مسلم ایسے ہیں جو جانتے ہیں کہ مذہب اسلام سچا ہے, جو یہ جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جو ہے وہ اللہ کے نبی ہیں, پروفیٹ آف پیس ہیں, مگر دل سے نہیں مانتے. تو کیا ایمان صرف جاننے کا نام ہے یا ماننے کا نام ہے؟ تو آپ کو ایک ایگزامپل دوں اور ایک مثال دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ جو جانور ہے جسے ہم جانور سمجھتے ہیں جیسے بھیڑیا ہے, ہرن وغیرہ ہے, مگر اسے بھی پتا ہے کہ کون اللہ کا نبی ہے اور کس جگہ کا کیا مقام ہے. چنانچہ بتا دوں تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت سفیان جو حالت کفر میں تھے اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تھی, تو ایک مرتبہ دیکھا کہ سفیان ہے اور اسی وقت میں ایک کافر جس کا نام صفوان تھا وہ دونوں کھڑا ہے, مکہ کی سرزمین ہے. دیکھتا کیا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان صرف جاننے کا نام ہے یا دل سے ماننے کا نام ایمان ہے. تو چنانچہ سفیان ہے, صفوان دونوں حالت کفر میں ہیں, یعنی اس وقت نبی کے دشمن ہیں, نبی کو نہیں مان رہے ہیں, نبی کے خون کے پیاسے ہیں, مگر مکے کی سرزمین پر ہیں. وہ دونوں کہیں جا رہے تھے. دیکھتے کیا ہے کہ ایک بھیڑیا ایک ہرن کو دوڑاتا ہوا جا رہا ہے. اور آپ کو میں یہ بتا دوں کہ مکے کی جو زمین ہے وہ دو کیٹیگری میں ہے, یعنی ایک کیٹیگری کا نام کیا ہے؟ ہل, یعنی جہاں پر شکار کرنا جائز ہے, جہاں پر کسی جانور کو مار کر کے شکار کرنا جائز ہے. اور ایک وہ جگہ ہے جہاں پر شکار پہنچ جائے, جانور پہنچ جائے, لاکھ اس کا دشمن اس کے سامنے ہو, اسے مار نہیں سکتا ہے. وہ جگہ کا نام ہے حرم, جہاں پہ حجاج کرام جاتے ہیں, طواف کرتے ہیں, یعنی خانہ کعبہ کا احاطہ جو حرم کہا گیا. تو چنانچہ سفیان اور صفوان وہ دونوں دیکھ کیا رہا ہے کہ ایک بھیڑیا ہے اپنے شکار کو ہرن کو دوڑاتے ہوئے جا رہا ہے, دوڑتے ہوئے پیچھے پیچھے بھیڑیا ہے, آگے آگے ہرن بھاگتا ہوا جا رہا ہے. بھاگتے بھاگتے ہرن جو ہے مقام حرم میں داخل ہو جاتا ہے. حرم میں داخل ہونا تھا, وہ بھیڑیا جو اس کو اپنا شکار بنانا چاہ رہا تھا, کچھ ہی لمحے کے بعد اپنے چنگل میں پکڑنا چاہ رہا تھا, لیکن فوراً وہ بھیڑیا رک جاتا ہے. اب وہ ہل میں ہے اور اس کا شکار جو ہے حرم میں پہنچ گیا, اس نے چھوڑ دیا, واپس آ گیا. سفیان نے صفوان کو دیکھا, صفوان نے سفیان کو دیکھ کر کے حالت کفر میں ہے, بول پڑتا ہے. بڑے تعجب کی بات ہے کہ ایک جانور دوسرے جانور کو چھوڑ رہا ہے, اسے پتا ہے کہ کون سی جگہ پر شکار کرنا چاہیے, کون سی جگہ پر شکار نہیں کرنا چاہیے. اتنا سننا تھا کہ وہ بھیڑیا کو اللہ تعالیٰ بولنے کی طاقت دیتا ہے. بھیڑیا کہتا ہے کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ تعجب تم پر ہے کہ تم اپنے درمیان میں ایک اللہ کے نبی کو پاتے ہو جو پروفیٹ آف پیس ہے, جو پیغمبر اسلام ہے, انہیں تم دیکھ کر کے بھی اور انہیں پہچانتے رہی ہو. اتنا کہنا تھا کہ صفوان تعجب میں پڑ جاتا ہے. اب سفیان صفوان سے کہتا ہے کہ یار میں تو شروع سے محمد عربی کو جانتا ہوں, پیغمبر اسلام ہے انہیں جانتا ہوں, لیکن یہ الگ بات ہے مانتا نہیں ہوں. پتا کیا
चला? पता ये चला कि जानते थे कि ये नबी है, यानी कुफारे मक्का भी जानते थे कि ये पैगंबर इस्लाम है। जानना और बात है, लेकिन दिल से मानना ही ईमान है। अगरचे वो जान रहा था कि नबी है, लेकिन ईमान नहीं लाता था। पता चला ये कि सिर्फ जानने का नाम ईमान नहीं है, जानने का नाम मुसलमान नहीं है, बल्कि जो अल्लाह के नबी को दिल से पैगंबर इस्लाम माने और वो जाने कि ये पैगंबर इस्लाम है, दिल से भी माने और ज़बान से भी इकरार करे, तब जा करके वो कहीं मुसलमान होता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शम्स तबरेज़ साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो मोहतरम सामीन, पता ये चला कि ईमान जो है वो ज़बान से इकरार और दिल से उसका यकीन करने का नाम क्या है? ईमान है।